ડભોઈથી મિયાગામ કરજણ ડેમો ટ્રેન સેવાનો આજથી પ્રારંભ થયો છે। ડભોઈ કરજણ વચ્ચે ટ્રેન સેવાની લીલી ઝંડી બતાવવામાં આવી હતી। તો ડેમો ટ્રેન પ્રારંભ દરમિયાન ડભોઈ તાલુકાના ધારાસભ્ય શૈલેષ મહેતા, વડોદરા વિભાગ DRM રાજુ બડકે સહિતના અધિકારીઓ અને અગ્રણીઓની ઉપસ્થિતિમાં ટ્રેનનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો। ત્યારે પશ્ચિમ રેલવે વડોદરા વિભાગ દ્વારા પ્રતાપનગરથી વાયા ડભોઈ મિયાગામ કરજણ ટ્રેન સેવાનો પ્રારંભ કરાયો છે। તો નેરો ગેજમાંથી બ્રોડગેજ લાઇન તૈયાર થતા જરૂરી ટેસ્ટિંગ બાદ રેલ સેવા શરૂ કરાઈ છે। આ ટ્રેન સેવા શરૂ થતા નોકરી વ્યવસાય કરતા લોકો તેમજ વિદ્યાર્થીઓ માટે આશીર્વાદરૂપ સાબિત થશે। નિયમિત સેવામાં ટ્રેન પ્રતાપનગરથી મિયાગામ કરજણ તરફ દોડતી ટ્રેન નડા, બારીપુરા, મંડાણા અને કાયાવરોણ તીર્થ જેવા સ્થળોથી પસાર થશે। આ ટ્રેન સેવાનો લાભ મળતો થતા વિસ્તારના લોકોમાં આનંદની લાગણી વ્યાપી જવા પામી છે। તો એકતાનગર તરફ જતી એક્સપ્રેસ ટ્રેનને ડભોઈ સ્ટોપેજ મળે તે માટે પણ વિસ્તારના સાંસદ અને ધારાસભ્ય દ્વારા રેલવે મંત્રી અને વિભાગમાં રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે જે રજૂઆતને ધ્યાનમાં લઈ ડભોઈ ખાતે આગામી દિવસોમાં નવા પ્લેટફોર્મનું નિર્માણ કરાશે। જે બાદ ડભોઈથી જ બુકિંગની સેવા સાથે મુંબઈ, દિલ્હી સહિતના મહત્વના સ્થળોએ પહોંચવા ડભોઈથી જ રેલ સેવાનો લાભ મળશે। नमस्कार। मियागाम करजन से डभोई तक की जो लाइन है इसका 2023 में गेज कन्वर्जन हुआ। इसके बाद बड़े दिनों से यहाँ हमारे पास डिमांड थी। माननीय MP साहब, MLA साहब, इनसे हमेशा इसके बारे में चर्चा की जा रही थी कि यहाँ रेल सेवा शुरू की जाए। इस सेक्शन को स्ट्रेंथन करने के लिए और स्पीड बढ़ाने का कार्य चल रहा था, इसलिए कुछ इसमें डिले हुआ, बट काफ़ी अथक प्रयासों से, रेल कर्मचारियों के प्रयासों से ये सेक्शन रेडी किया गया और आज ये ट्रायल रन होके ये सर्विस जो है डभोई से दोनों तरफ जाएगी। डभोई से हमें मियागाम का रास्ता मिलेगा, मियागाम करजन का, और डभोई से ट्रेन प्रतापनगर भी जाएगी। तो ये तीनों जगह के जो कर्मचारी है, विद्यार्थी है, उनके लिए एक्सेस बन पाएगा और ये सर्विस रेगुलर होगी। और इसके बाद जब हमारी गाड़ियाँ इंदौर तक पहुँच जाएगी, धार से इंदौर जो है अगले 2 साल में इसका टारगेट है। फिर मेन गाड़ियाँ भी, मेन लाइन की गाड़ियाँ इंदौर से सीधा मुंबई जाने के लिए डभोई से जाएगी और डभोई बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन हो जाएगा। साथ ही माननीय MP साहब और MLA साहब जो एक डिमांड हमेशा कर रहे थे और वो बहुत महत्वपूर्ण भी है कि डभोई से जो ट्रेनें आ रही है एकता नगर से, और डभोई में उनको रुकने का प्लेटफॉर्म मिले और गाड़ियाँ यहाँ रुके और लोगों को टिकट मिले। उस डिमांड को माननीय मंत्री जी ने दिशा निर्देश दिया था। उस हिसाब से GM साहब ने आदेश पर अभी हमारा कंस्ट्रक्शन विभाग 2 नए प्लेटफॉर्म इस स्टेशन के लिए बनाएंगे, जिसपे फिर सारी गाड़ियाँ रुक पाएंगी। ये वर्क सैंक्शन हो गया है और ये कार्य बहुत ही जल्दी शुरू होगा। यहाँ से जो छोटा उदयपुर से ट्रेन आती है जी, बड़ौदा रेलवे स्टेशन तक जाती नहीं जी। वो ऐसा है कि बड़ौदा स्टेशन बहुत ही कंजेस्टेड है आज के डेट में, इसलिए बड़ौदा में प्रतापनगर और विश्वामित्री और छायापुरी ये पैरेलल स्टेशन हो रहे, साथ ही बाजवा डेवलप होगा। तो ये ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन हम प्लान कर लेंगे। कुछ गाड़ियाँ जो ज़रूरी है वो एक आध गाड़ी जो ज़रूर आगे तक जाएगी, बट जिस हिसाब से हमारा बड़ौदा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से डिस्कशन हुआ है, ये सारे स्टेशन का कनेक्शन बसेस से होगा ताकि लोग एक स्टेशन दूसरे यात्री स्टेशन भी जा पाएंगे। इनफैक्ट प्रतापनगर बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन डेवलप हो रहा है डभोई जैसे, इसका दोनों स्टेशन का उद्घाटन बहुत ही माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो जो लंबी दूरी की गाड़ियां हैं जो साउथ और स्पेशली नॉर्थ में हमारे पटना की तरफ, दिल्ली की तरफ और वाराणसी की तरफ जाते हैं, सारी गाड़ियां अभी प्रतापनगर से शुरू होंगी। तो प्रतापनगर भी बड़ौदा जैसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन बनने जा रहा है। धन्यवाद। एक तबक्के जे नेरोगेज माटेનું એશિયાની સૌથી મોટું સેન્ટર કહેવાતું હતું એવું ડભોઈ કે 1816માં માનનીય મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડ તરફથી એની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી ટ્રેનોની। આજે બ્રોડગેજમાં રૂપાંતરિત થયા પછી લોકોની જે લાગણી ને માંગણી હતી એને અનુરૂપ રેલવે તંત્ર દ્વારા આજે ડભોઈથી મિયાગામ, કરજણ ને પ્રતાપનગરની ટ્રેનની શરૂઆત કરવામાં આવી છે। આનાથી યાત્રિકોની સાથે જે વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરવા માટે અપડાઉન કરતા હોય એને પણ ફાયદો થશે, નોકરિયાત વર્ગોને પણ આનો લાભ મળશે અને જરૂરિયાત સંતોષાતે હમણાં કહેવામાં આવ્યું એમ રસ્તામાં કાયાવરોણને જે તીર્થસ્થાનો છે એ તીર્થસ્થાનો પર જવા આવવા માટે પણ લોકોને આ ટ્રેન મદદરૂપ થશે। એટલે હું આ વિસ્તારના તમામને અભિનંદન આપું છું, શુભેચ્છા પાઠવું છું। સાથે સાથે જ ઘણા જ વખતથી અહીંયાના લોકોની જે લાગણી ને માંગણી છે કે ભાઈ અહીંયા જે ટ્રેનો જાય છે એનું બુકિંગ અહીંયાથી કરવામાં આવે ને એની
ટિકિટો અહીંયાથી મળે કે બોમ્બે ખાસ કરીને મુંબઈ જવા આવવા માટે જે પરિસ્થિતિ છે આ બાબતની ચર્ચાઓ રેલવે મંત્રી શ્રી અશ્વિની કુમારજી જોડે થયેલી હતી. આપણા સાંસદ શ્રી જસુભાઈ રાઠવાએ પણ આની રજૂઆત કરી હતી. અમારી મિટિંગમાં પણ અમે આ બાબતમાં ચર્ચા કરી હતી ને એમના તરફથી જે પોઝિટિવ રિપ્લાય મળ્યો હતો તે વખતે એમણે સૂચના આપી હતી. આજે ડીઆરએમ સાહેબે પણ માઇક પર એ સ્વીકાર્યું છે અને ટૂંક સમયમાં ડભોઈથી જે ટ્રેનો જાય છે એ લોકો માટે અહીંયાથી બુકિંગ થાય, એમની ટિકિટો મળે ને એમને ઉતરવાનો ને જવાનો પણ અહીંયાથી લાભ મળે એ વ્યવસ્થા થઈ જશે એવી ખાતરી આપી છે. એ બદલ પણ રેલવે તંત્રને પણ અભિનંદન આપું છું અને આપણા આ વિસ્તારના લોકોની જે લાગણી ને માંગણી સ્વીકારવા બદલ રેલવે મંત્રી અશ્વિની કુમાર વૈષ્ણવજી અને આપણા સાંસદ જસુભાઈ રાઠવાને પણ આભાર સાથે અભિનંદન આપું છું. ફકીરા ખત્રી સાથે CN24 ન્યૂઝ ડભોઈ. હવે જુઓ દેશ દુનિયાની તમામ ખબરો તમારી આંગળીના ટેરવે. ઉઠાવો મોબાઈલ અને Google Play Store પરથી ડાઉનલોડ કરો અમારી CN24 ન્યૂઝ મોબાઈલ એપ.